تو ہم یہ کام کریں گے تو ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں تنقید نہیں کرتا، میں تم سے کہتا ہوں، بات آن لائن بھی جا رہی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ اکبر، کیا یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے؟ کیا یہ ابو جہل کا طریقہ نہیں ہے؟ اگر آج بھی عشق رسول میں تمہارا دل دھڑکتا ہے تو چھوڑو ان بدبختوں کو اور چھوڑو اس مسلک کو جس میں نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا کہا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ چھوڑو بیٹھو، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ اور پکارو، میں مجرم ہوا گا، مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، خدا کی قسم وہ بخشیں گے، وہ معاف کریں گے، بخش دیں گے۔ آج وقت ہے تمہارے پاس، تکبر کی بنیاد پر توبہ سے مت رکو، ایگو کی بنیاد پر توبہ سے مت رکو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں، جن کا دل تڑپتا ہے کہ میرا چچا ہے، میں نے ایک زمانے سے اس کی گستاخی کی لیکن وقت آ گیا ہے میں معافی مانگ لوں، لیکن تکبر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رشتہ داریوں میں جو ہے وہ نااتفاقی پیدا ہو گئی، چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھکے کون؟ اللہ اکبر۔ جو ہے وہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے میاں اور بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے لیکن مسئلہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ جھکے کون؟ یعنی کہ جو ہے وہ تکبر کی بنیاد پر، انا کی بنیاد پر رشتے خراب ہو رہے ہیں، انا کی بنیاد پر رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ایمان تمہارے کلیجے میں ہے اور یہ بات تمہیں معلوم ہے کہ پوری میرے نبی کی ہر ایک بات ہو کے رہی، جو دن کچھ کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، حضور جو کہتے ہیں وہ نہیں بدل سکتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، معاف کرنے سے اگر عزت گھٹ جائے تو میدان محشر میں مجھ سے لے لینا۔ اور حضور ارشاد فرماتے، قسم کھا کے تاکید کے ساتھ فرماتے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اس لیے معاف کرو اور معافی دو، رشتے تکبر کی بنیاد پر خراب مت کرو۔ اور ایک اور جملہ لے لو میرا، سارے رشتے اپنی جگہ ہیں اور سب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو اس دنیا کے اندر جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ امتی اور نبی کا ہے۔ میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یہی تو سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر یہ رشتہ خراب ہو گیا، یہ رشتہ خراب ہو گیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اس لیے اس رشتے میں اگر کہیں جھکنا پڑ رہا ہے، دبنا پڑ رہا ہے تو تکبر کو ختم کرو اور جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل کر کے نبی کے عشق کا اعلان کرو۔ نبی کے عشق کا اعلان کرنا صدیق اکبر کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک پڑھو، اللہ اکبر، نبی کے عشق کا اعلان کرنا عمر بن خطاب کا طریقہ ہے۔ اور سنو، نبی کے عشق میں پتھر کھانا، ریت پر لیٹنا، اللہ اکبر، یہ بلال حبشی کا طریقہ ہے۔ تم کو کس نے بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کیا لوگ ہیں پاگلوں کی طرح جو ہے وہ جلوس میں روڈ پر سڑکوں پر نکلے ہوئے، فلاں نکلے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کتنی ریلیاں نکلتی ہیں، کتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کوئی کسان آندولن کے لیے نکلا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرائم منسٹر کے لیے نکلا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں۔ گلی اور کوچوں کے پارشد اور پردھان بھی جیت کر آتے ہیں تو لوگ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، تب تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر نبی کے پیچھے دوڑا جائے، نبی کے جلوس میں دوڑا جائے تو تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ کیا تمہاری عقل کو ہو کیا گیا؟ کیا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، نبی کا جلوس تو وہ جلوس ہے جو صرف زمین پہ نہیں نکلے گا۔ خدا کی قسم، محشر میں بھی میرے نبی کا جلوس نکلے گا، بلکہ محشر تو قائم ہی اسی لیے ہے۔ بیگم شاہ مارسی کہتے فقط اتنا سبب ہے بس میں انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ اکبر، نبی سے بیزار رہا، خدا کی قسم وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تکبر
की बुनियाद पर जो है वो तौबा से मत रुक जाओ कि मैं तौबा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गुनाह हो गया है एलानिया तौबा करो, नहीं कर सकते अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, सिद्ध के दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। उसकी शान रहीमी बहुत बड़ी, वो उसकी रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, वो बख्शने वाला है, माफ करने वाला है। दुनियादार नहीं माफ करते, दुनियादार नहीं माफ करते, दुनिया वाले नहीं माफ करते, लेकिन अल्लाह माफ करता है। जिस दिन भी तौबा करोगे अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। नौजवानों में तुमसे कहता हूं तुम्हारे पास अभी वक्त है, इस वक्त तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह बख्श देगा, माफ कर देगा। बहनों से कहता हूं कोई गुनाह हो गया है अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। जिस दिन उसने माफ कर दिया जिंदगी का मजा ही बदल जाएगा, जिंदगी पुरसुकून। ये जो सुकून के चक्कर में दौड़ते फिरते हो ना, यहाँ सुकून मिले वहां सुकून मिले, सोशल मीडिया पे सुकून मिले, गेम में सुकून मिले, सिगरेट में सुकून मिले, चाय में सुकून मिले, किसी चीज में सुकून नहीं है। सुकून असल में उसको हासिल होता है जिसको अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह जिसको माफ कर दे और हुजूर की निगाहे करम जिसकी तरफ हो जाए फिर उसे सुकून ही सुकून है, उसे सुकून ही सुकून। दुनिया भी पुरसुकून है और आखिरत भी पुरसुकून है। इसलिए कहता हूं माफी मांगो अल्लाह से। अब वो अर्ज ये कर रहा था कि 100 लोगों का कत्ल करने के बाद जब उसने जो है वो चाहा कि माफी मांगू तो किसी अहले जिक्र से मुलाकात हो गई। कहा माफ हो जाऊंगा, माफ कर दिया जाऊंगा। कहा क्यों नहीं माफ किए जाओगे, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, जरूर माफ किए जाओगे। बस सुनो, हदीस बयान कर रहा हूं, तवज्जो है, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। ये हुजूर इरशाद फरमाते, अल्लाह अकबर से आके हुजूर फरमाते कि उसने कहा कि उस अहले जिक्र ने कहा कि माफी मांगने का एक तरीका तुम्हें बता देता हूं। यहाँ करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है, अल्लाह वालों की बस्ती है। अब जाकर के हदीस पढ़ लेना, ठीक है। अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां चले जाओ और वहां जाकर माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। देखो बात शुरू हो रही है, मैं जो बात बयान करना चाहता था वो बात आ रही है। अब बताओ माफी तो कहीं से भी मांग सकता था, लेकिन क्या कहा गया, अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां जाकर के माफी मांगो। अब कोई कहेगा कि ठीक है उन्होंने कह दिया अल्लाह वालों की बस्ती है, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे भी तो सुनो, आगे भी तो सुनो। अब वो निकला, जैसे ही निकला खुदा की कसम थोड़ी दूर चला होगा कि मौत का फरिश्ता हाजिर हो गया, मौत का फरिश्ता आ गया। मौत कभी भी ये देख के नहीं आती कि आज ये तौबा करने जा रहा है, आज ये निकाह करने जा रहा है, आज ये जलसे में जा रहा है। मौत को ये नहीं देखना होता। मौत को तो जब हुक्म होगा उस वक्त मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। और मौत का फरिश्ता किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। बस जिसको दिखाई देता है, जिसको दिख जाता है, फिर वो दुनिया को आखिरी बार देखता है। तो जब वो आ जाता है तो फिर कुछ नहीं दिखाई देता। जिस वक्त वो हाजिर होगा वो ये नहीं देखेगा कि तुम क्या करने जा रहे हो, क्या मोहलत दे दी जाए, छोड़ दिया जाए, ये नहीं होता। जिस वक्त आएगा बस रूह उसी वक्त बदन से निकाल ली जाएगी, मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। इसलिए मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए उससे पहले तुम्हारे पास वक्त है, मौका है, तौबा करो अल्लाह की बारगाह। वो आ गया, अब रूह निकाल ली। जब रूह निकाल ली तो जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी, सवाब के भी और अजाब के भी फरिश्ते आ गए। अल्लाह अकबर। बात क्या होने लगी, अजाब के फरिश्ते कहते थे 100 आदमियों का कातिल है तो हम इसे जो है वो जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, अजाब की तरफ ले जाएंगे। सवाब के फरिश्ते कहते थे कि अल्लाह के वलियों की तरफ जा रहा था, तौबा का इरादा था, इसलिए हम इसे जो है वो इस तरह। अच्छा बताओ फरिश्ते कौन भेजता है, दिल पर हाथ रखकर बताओ फरिश्ते कौन भेजता है। क्या फरिश्ते अपनी मर्जी से आते हैं, अल्लाह के हुक्म से आते हैं। फरिश्ते जहां भी आते हैं, जो भी करते हैं, अल्लाह के हुक्म, फरिश्ता कहते ही उसे हैं जो अल्लाह के हुक्म पर चलता है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। अल्लाह अकबर। तो ये दोनों फरिश्तों को भेजने का मकसद क्या है, उसकी तौबा का चैप्टर यहाँ से क्लोज होता है, यहाँ से अल्लाह के वलियों की शान का चैप्टर ओपन होता है, यहाँ से वसीले का चैप्टर ओपन होता है कि वो कहाँ जा रहा था। अब इस हदीस से पाक से तुमने इसको तौबा के बाब में सुना है और ये तौबा के बाब में है भी, लेकिन खुदा की कसम जब गालिब और मीर के शायर में 8 पहलू हो सकते हैं तो मेरे हुजूर की हदीस में क्या 2-4 माने नहीं हो सकते? कितने माने हैं और कितने पहलू हैं ये मैं क्या बयान कर सकूं, क्योंकि कलाम हुजूर का है और हुजूर अब सऊल अरब है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर फरमाते हैं
बात तो तौबा के बाब में है, लेकिन यहाँ से वलियों की अजमत शुरू हो रही है। फरिश्ते आ गए और कह रहे हैं हम इसे उधर ले जाएंगे, वो कहते हैं उधर ले जाएंगे। ये किसने भेजे? अल्लाह ने भेजा है। क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, ये भी जरा सुनते चलो। अल्लाह अकबर। जब ये बात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुई तो अल्लाह ने क्या कहा, ऐसा करो कि जहां से ये निकला है और जहां तक पहुंचा है, इसके घर से इसकी मौत की जगह तक की जमीन नापो। अगर वो जमीन ज्यादा है और वलियों का आस्ताना जहां ये जिसका इंतकाल हुआ वहां से कम है तो इसे जन्नत की तरफ ले जाओ, और अगर ये वलियों के आस्ताने से दूर है, घर से करीब है, तो इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ। देखो ये हदीस पाक बयान कर रहा हूं, और ये बात क्या है, अगर वलियों के आस्ताने से करीब है तो जन्नत की तरफ ले जाओ। अल्लाह अकबर। पता चला जो वलियों के आस्ताने से करीब होगा वो जन्नत का मुसाफिर होगा। जो वलियों के आस्ताने से करीब होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। लोग समझते नहीं है, लोगों का मिजाज ये है कि वलियों की बारगाह से मिलता क्या है। एक शख्स, अल्लाह अकबर, पीर मेहर अली, बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर, गोलरा शरीफ जो है बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बैठे हुए थे स्टेज के ऊपर, तकरीर कर रहे थे। जब तकरीर कर रहे थे एक बंदा वहां से गुजरा, एक साहब, एक नवाब साहब, आपको पंखा झल रहे थे, पंखा झल रहे थे, हुजूर सैयद पीर मेहर अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को पंखा झल रहे थे, शम्सुल आरिफीन के मुरीद है, अल्लाह अकबर, पंखा झल रहे थे। और वो शख्स वहां से गुजरा तो आप बयान फरमा रहे थे कि वलियों की बारगाह से अल्लाह तबारक व तआला रहमत अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला ये अता करता है, अल्लाह वो अता करता है। तो उस शख्स ने गुजरते हुए सुना तो वहीं से एतराज किया, कहा हजरत मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वलियों की दरबार में तो जो है वो वलियों को तो अल्लाह तबारक व तआला का करम वलियों पर है, लेकिन जो वलियों की बारगाह में जाता है उस पर कैसे करम होता है, उस पर कैसे करम होता है। तो आपने उससे बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। वो करीब आया, जब करीब आया तो हजरत के पहलू में खड़ा हो गया। अब एक नवाब साहब हजरत को पंखा झल रहे थे, वो पहलू में खड़ा हो गया, थोड़ी देर तक खड़ा था, धूप का असर था इसलिए पसीना जो है वो बदन पर बह रहा था, थोड़ी देर खड़ा था तो पंखे की हवा लगकर वो पसीना खुश्क हो गया, उसे राहत मुयस्सर हो गई। तो हजरत ने अपनी तकरीर जारी रखा। हजरत ने थोड़ी देर के बाद वो पूछता, हजरत मेरा जवाब क्या हुआ? फरमाया तेरा जवाब हो गया। कहा क्या जवाब हो गया? कहा कि बता, तू वहां धूप में खड़ा था, वो धूप में खड़ा था, तेरे बदन पर पसीना बह रहा था, तू यहाँ आकर मेरे साए में मेरी कुर्बत में खड़ा हो गया, मेरे बगल में खड़ा हो गया। बता ये जो पंखा झल रहा है नवाब, ये मुझे झल रहा है या तुझे झल रहा है? कहा कि हजरत आपको झल रहा है। कहा इस नवाब से कभी मुलाकात के लिए जा, तेरी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी, लेकिन ये पंखा मुझे झल रहा है, इससे जो हवा निकल रही है वो मुझे भी लग रही है और तुझे भी लग रही है। बिला तमसील अल्लाह के वलियों के आस्ताने पर रहमत और अनवार की बारिशों का नुज़ूल होता रहता है, और जब कोई गुनहगार वहां पहुंचता है तो अल्लाह की रहमत उस गुनहगार को देखकर रहमतों को समेट नहीं लेती, बल्कि अल्लाह अकबर उसकी शान करीबी तो झमाझम बरसती रहती है। जो भी पहुंचता है उस पर भी वो बारिश के कतरे पड़ जाते हैं, और जब उस पर भी वो बारिश के कतरे पड़ते हैं तो फिर वो उस बारगाह से मुस्तफीज हो जाता है। यही वजह है कि वलियों के आस्ताने की तरफ हम तवज्जो दिलाते हैं कि आप वलियों के आस्ताने की तरफ आए, अल्लाह के वलियों की बारगाह में आए। उससे मिलेगा क्या? उससे मिलेगा क्या? जन्नत मिलेगी, खुदा की कसम। वलियों के वसीले से अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। इसी हदीस से ये बात वाज़ेह है, खुदा की कसम। जब वो फरिश्तों ने जमीन नापी तो वलियों का आस्ताना करीब हो गया और इसका घर दूर हो गया। हुक्म हुआ कि इसे जन्नत में ले जाया जाए, इसे जन्नत में ले जाया जाए। मुझे बताओ वली की बारगाह से जन्नत मिली या नहीं मिली? वली की बारगाह से जन्नत का परवाना मिला या नहीं मिला? इसलिए कहा जाता है कि वलियों की बारगाह में हाजिर हो, वलियों को वसीला बनाओ। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। अब तुम जरा गौर करो और अंदाजा लगाओ कि वलियों की बारगाह से जन्नत मिलती है, और दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका मकसद यही है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए, अल्लाह मुझे जन्नत दे। नमाज क्यों पढ़ते हो? ताकि जन्नत मिले। रोजा क्यों रखते हो? ताकि जन्नत मिले। ज़कात क्यों देते हो? ताकि जन्नत मिले। दुनिया में जो काम करते हो वो इसलिए करते हो ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए, और वलियों की बारगाह से अल्लाह जन्नत अता फरमाता है, बल्कि मुर्दों को जिंदगी भी वलियों
की बारगाह से मिलती है। मैं नहीं कहता। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, कभी तवज्जो करो और गौर करना, तुम्हें पता चलेगा। कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ वसीले की लोग बड़ा इनकार करते हैं कि साहब तुम कहते हो जिंदगी मिलती है, कैसे जिंदगी मिलती है? तुम कहते हो कि जो है वो जन्नत मिलती है, कैसे जन्नत मिलती है? मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के अल्लाह अकबर चले तो क्या हुआ कि दरिया बीच से फट गया ना। वाकया सुना है या नहीं सुना है? दरिया बीच से फट गया और जो है वो रास्ता दे दिया, पूरी कौम निकल गई। फिरौन पीछे से आया तो फिरौन गर्क हो गया, फिरौनी भी गर्क हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उस मकाम पर पहुंचे तो खुदा की कसम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम से क्या कहा कि मैं अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, यानी कि मैं जो है वो 40 दिन तक अल्लाह की इबादत के लिए कौम से अलहदा हो गए, हट गए। जब हट गए कौम से दूर चले गए और कौम से तवज्जो हटा ली, तो आपकी कौम में एक शख्स था, उसका नाम था सामरी। तवज्जो है, उसका नाम था सामरी। उसने लोगों से कहा कि लोगों, तुम जिस खुदा की इबादत कर रहे हो वो खुदा दिखाई नहीं देता, वो खुदा तुमसे कलाम नहीं करता, वो खुदा तुमसे बात नहीं करता। मैं तुम्हें ऐसे खुदा से मिलवाऊंगा जो तुमसे बात भी करेगा, तुमसे कलाम भी करेगा, तुम्हारी मुरादें भी पूरी करेगा। तो लोगों ने कहा अच्छा वो कैसे? कहा तुम्हारे पास जितना गोल्ड हो और चांदी हो, सिल्वर, वो सब लाओ, सारा का सारा लाओ। सारा सिल्वर और गोल्ड लाया गया और उसने उसको मेल्ट किया, मिला करके उससे जो है वो बछड़ा बनाया, गाय का बछड़ा। तवज्जो है तवज्जो? गाय का बछड़ा बनाया। और जब गाय का बछड़ा बनाया तो सारे लोगों से कहा आओ मैंने तुम्हारा खुदा बना लिया है, अब इससे मुरादें मांगो, इससे बात करो, ये तुमसे बात भी करेगा, तुम्हारे सवाल के जवाब भी देगा। सामरी बड़ा अक्लमंद था। मैं तो अक्लमंद नहीं कहता, लेकिन यानी कि अल्लाह ने उसे दिमाग दिया था और वो उसने क्या किया कि गाय का बछड़ा जो है वो कलाम करने लगा, बात करने लगा। तवज्जो है तवज्जो है नहीं? खत्म कर दूं? नहीं सुन रहे आप? सुन रहे हैं? गाय का बछड़ा कलाम करने लगा, बात करने लगा। जब बात करने लगा तो कौम हैरान हो गई, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बोलो है तरीका क्या? नहीं है ना? लेकिन हमारा यह तरीका नहीं है। हम देख कर ईमान वाले लोग हैं, लाने वाले लोग हैं। हमने देखा नहीं हुजूर को। बोलो देखा है? नहीं देखा है, लेकिन ईमान लाए हैं या नहीं? खुदा को देखा है? नहीं देखा, ईमान लाए हैं या नहीं लाए? चमत्कार को नमस्कार करना अलग बात है। जो लोग जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो वो बुरा ना माने मेरी बात का। मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो यहाँ जनरली बात कर रहा हूं। चमत्कार को नमस्कार होता है, ये बात याद रखना। अगर तुम मुसलमान हो तो अपने ईमान को इतना मजबूत करो कि कोई थोड़ा सा चमत्कार दिखाकर तुम्हारे ईमान का सौदा ना कर ले, तुम्हारा ईमान खरीद ना ले। जरी सी कहीं कोई बात देखी, उल्टे सीधे लोगों के तरीके देखे, किसी का बाल यहां तक है, बाली इतनी बड़ी बड़ी है, और साहब बाबा बड़ी तेज दुआ करते हैं, फौरन लग जाती है। लोग 100 किलोमीटर से दौड़कर बाबाओं के पास पहुंचते हैं। बोलो पहुंचते नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं, चाहे वो डांस ही करने वाला बाबा क्यों ना हो। बस क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या। ये आज की बातें नहीं, बहुत पुरानी बातें, बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये यहूदियों के छोड़े हुए लोग हैं। अपनों से भी कहता हूं और गैरों से भी कहता हूं, तवज्जो करो, होश के नाखून लो। कहां अपनी बहू बेटियों को भेज रहे हो? कभी इस बात पर गौर करो, सोचो, तवज्जो तो करो, कहां भेज रहे हो? हमें जिस वसीले का हुक्म दिया गया वो वसीला क्या है, और तुम कहां दौड़ रहे हो, कहां भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? जो लोग खुदा से तुम्हें दूर कर रहे हैं, याद रखना, किसी ऐसी खानकाह का भी रुख मत करना जो खानकाह तुम्हें खानकाह तक महदूद कर दे, खुदा तक ना पहुंचाए। खानकाह का मतलब यह है, खानकाह का मकसद यह है कि जो खानकाह में पहुंचता है फिर खानकाह का शेख उसे अल्लाह तक पहुंचाता है। खानकाह का मकसद यही है।
خانقاہ کا مقصد نہیں کہ خانقاہ میں آ گئے تو وہ خانقاہ کے ہو گئے. خانقاہ کے ہونے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شیخ تمہیں اللہ تک پہنچائے, اللہ تک تمہیں پہنچائے. مطلب یہ ہے. کبھی غور کرو, اب اس وقت مزاج کیا ہے لوگوں کا, ہم فلاں کے مرید ہیں اور مرید ہو گئے تو صاحب جب کوئی کسی کا مرید ہو جاتا ہے, یہ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں میں, کبھی آپ توجہ کیجئے, دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیا خانقاہ میں یہ سکھایا جاتا ہے تو بھی اسی راہ کا مسافر ہے, دوسرے سلسلے والا بھی اسی راہ کا مسافر ہے, پھر تو آپس میں دشمنی کیوں کرتا ہے؟ کس نے تجھے یہ درس دیا ہے دشمنی کا؟ غور کرو اور اپنے اکابرین کی تاریخ دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا. خانقاہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ تمہارے عقیدے کو, تمہارے ایمان کو برباد کر دیں. خانقاہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب کوئی خدا کی قسم غریب نواز کی خانقاہ میں آتا ہے تو قطب الدین بختیار کاکی بن جاتا ہے. جب کوئی قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ میں آتا ہے تو بابا فرید بن جاتا ہے. جب کوئی بابا فرید کی خانقاہ میں آتا ہے تو نظام الدین بن جاتا ہے. جب کوئی نظام الدین کی خانقاہ میں آتا ہے تو اللہ اکبر نصیر الدین بن جاتا ہے. جب کوئی نصیر الدین کی خانقاہ میں آتا ہے تو بندہ نواز بن جاتا ہے, گیسو دراز بن جاتا ہے. خانقاہیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ جو خدا تک پہنچاتی ہیں, خدا تک پہنچاتی ہیں. خانقاہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ چمتکار ہوتا رہے. مجھے بتاؤ, غور کرو اور مجھے بتاؤ, غری نواز کی خانقاہ پر نگاہ ڈالو, حضور قطب الدین بختیار کاکی کی خانقاہ پر نگاہ ڈالو, تمہیں پتہ بلا شبہ خانقاہ وسیلہ ہے. لیکن خانقاہوں کا مطلب یہ نہیں ہے عورتوں کی بھیڑ لگا لی جائے. صاحب جو ہے وہ کنواری عورتیں, لڑکیاں, بہویں, بیٹیاں ساری کی ساری خانقاہ میں بھری ہوئی ہیں اور پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جھاڑ اور پھونک جاری ہے. مجھے بتاؤ کیا یہ طریقہ اسلام کا ہے؟ کیا اسلام نے یہ طریقہ تمہیں سکھایا؟ چمتکار کو نمسکار کرنا یہ ہماری قوم کا طریقہ نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا مزاج وہ نہیں ہے. ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. ہم نے تو بنا دیکھے اس کو خدا مانا. اور اس کا بدلہ میں کیا ملا؟ حضور نے صحابہ سے کہا تھا, صحابہ تمہیں مبارک ہو, تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے, لیکن تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایمان لائیں گے. تمہیں مبارک ہو, 1 مرتبہ مبارک ہو, اور جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں 7 مرتبہ مبارک ہو, 7 مرتبہ مبارک. مجھے بتائیے, لیکن صاحب بس حال یہ ہے جہاں چمتکار دیکھا وہاں دوڑ پڑے. یہ کلچر بن گیا, یہ طریقہ ہے. ایسا مت کرو. ایسے بابا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جانے سے پہلے آپ کا پرچہ بنا دیتے ہیں, پرچے والے بابا, فلاں والے بابا. یاد رکھنا, میں اپنوں سے بھی کہتا ہوں, غیروں سے بھی کہتا ہوں, بہت توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھو, مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور غیروں کی بیٹیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. یہ طریقہ ہمارے نبی نے عطا فرمایا ہے, ہمارے نبی نے دیا ہے. اگر ہندوستان میں رہنے والے کسی بھی دھرم سے تمہارا تعلق ہے, اگر تمہاری بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہوگی تو اصلی مسلمان جو ہوگا اس کا دل پہلے دکھے گا, چاہے وہ کسی بابا کے پاس, چاہے وہ کسی ڈھابا, کہیں بھی ہو. پریشانی مسلمانوں کو ہوگی اگر وہ سچا مسلمان ہے. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ ایسے باباؤں سے بچو جو, اللہ اکبر, تم کبھی غور تو کرو, میں تو یہاں موضوع نہیں ہے میرا, ورنہ میں بات کرنا شروع کروں تو تم حیران رہ جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے کیا کچھ ہو رہا ہے. کسی کا مرض بتا دینا یہ بڑی بات نہیں ہے. اگر یہ بڑی بات ہوتی تب تو پھر لوگ جو ہے وہ ای سی جی اور سی ٹی اسکین کی مشین کو ہی بابا مان لو, کیا وہ بھی تو تمہارا مرض بتاتی ہے؟ وہ بھی تو جو ہے وہ مائکروسکوپ کو بابا مان لو, کہ وہ بھی تو تمہارا مرض بتاتی. اس بابا میں اور اس بابا میں فرق کیا ہے؟ بات یہ نہیں ہے, بات اصل یہ ہے کہ شفا کس کے پاس ملتی ہے. اللہ اکبر, شفا کس کے پاس ملتی ہے, اور پھر شفا بھی وہ ہو جس شفا میں سکون ہو. تو ذرا غور کرو, وہ کہیں اور نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں میں ملے گی. اس لیے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ, حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ, سرکار دو عالم کانفرنس. اس لیے کہتا ہوں چمتکار کے پیچھے مت بھاگو. فلاں نے چمتکار دکھایا تو ہم اس کے پیچھے لگ گئے. سامری نے کہا یہ گائے کا بچڑا
بچڑا کلام کرے گا. کلام کرنے لگا. سنا بہت توجہ سے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے. وہ کلام کرنے لگا, بات کرتا تھا, کلام کرتا تھا. لوگ حیران تھے سامری نے کیا کیا ہے کہ یہ بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. وہ قوم جس نے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا تھا, جس نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا, وہ قوم اللہ اکبر ایمان سے ہٹ گئی. تم نے کیا سوچا ہے 40 دن نبی توجہ ہٹا لے تو قوم مشرک ہو جاتی ہے. 40 دن نبی کی توجہ ہٹ جائے تو قوم مشرک ہو جاتی ہے. وہ قوم جس نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھا, جس نے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا, 40 دن نبی سے دور ہو تو شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے. تمہیں تو مسلسل نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن قربان بریلی کے احمد رضا پر جس نے یہ درس دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا جب ہم نبی سے جدا ہو, کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جب ہم نبی سے جدا ہو. جتنی زیادہ نبی سے دوری بڑھے گی اتنا زیادہ شرک میں مبتلا ہوگے. نبی سے قربت شرک کی طرف نہیں لے جاتی, نبی کا جلوس شرک کی طرف نہیں لے جاتا, نبی کی محفل شرک کی طرف نہیں لے جاتی. تاریخ گواہ ہے نبی سے دوری شرک کی طرف لے جاتی ہے, نبی سے فراق دوری کی طرف لے جاتا ہے, شرک کی طرف لے جاتا ہے. نبی سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بڑا موحد ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ اکبر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب حضور اتنا قریب ہے تو ہم شرک میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. مجھے قسم ہے میرے اللہ کی, میرے بعد مجھے اپنی امت میں شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی. شرک کا خوف نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, حضور نے کیا فرمایا وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. مگر مجھے یہ خوف ہے کہ دولت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے, تم دولت کی ریل پہ میں مست ہو جاؤ گے. شرک اس امت کا فتنہ نہیں ہے, مال اس امت کا فتنہ ہے. اس لیے کہتا ہوں نبی سے جتنے قریب رہو گے بد بے حیائیوں سے اور غلط عقیدوں سے اتنے زیادہ بچے رہو گے. اس لیے نبی کے قریب ہو جاؤ. نبی سے دوری انسان کو فتنے میں ڈالتی ہے, نبی سے قربت انسان کو کامیاب کرتی ہے. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. سامری جو ہے وہ اس نے یہ کام کیا, بچڑا کلام کرتا تھا, بولتا تھا. بہت توجہ سنو, یا بات وسیلے کی کر رہا ہوں, بالکل ذہن حاضر ہے یا نہیں حاضر ہے؟ بات کیا کر رہا ہوں دیکھو. 40 دن کے لیے گئے, بچڑا کلام کرتا تھا, بات کرتا تھا, لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ اللہ اکبر سنتا تھا. اب مجھے بتاؤ 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ امت جو ہے وہ بچڑے کو پوج رہی ہے. خدا کی قسم یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ 40 دن کے لیے میں کیا گیا کہ امت جو ہے وہ بچڑے کو پوجنے لگی. پکڑا اور پھر جو ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا. لیکن سامری سے پوچھا بتا تو نے کیا کیا کہ یہ بچڑا کلام کرنے لگا, تو نے کیا کیا کہ یہ اس کے اندر قوت گویائی آئی, کیا کیا تو نے؟ تو سامری نے جو جواب دیا, سنو میں بات بیان کر رہا ہوں, جو وسیلے کا انحراف کرنے والے, انکار کرنے والے وہ ذرا توجہ کریں. سامری نے کیا کہا جب آپ سمندر کو پار کر رہے تھے, جب آپ دریا کو پار کر رہے تھے, جس وقت دریا کو اللہ نے حکم دیا تھا وہ دونوں طرف کھڑا ہوا تھا, پانی ہٹا ہوا تھا, آپ پار کر رہے تھے. میں نے آگے دیکھا کہ ایک اللہ کا فرشتہ ہے. میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ حضرت جبریل ہوں گے جو آگے جا رہے ہیں, اپنی سواری پر سوار ہیں. جب وہ چلتے تھے تو ان کے گھوڑے کی نال کے نیچے کی مٹی میں نے اٹھا کر کے رکھ لی اور میں رکھتا گیا. اور جب میں نے یہ بچڑا بنایا تو میں نے اس بچڑے کے منہ میں اس گھوڑے کے نیچے کے نال کی مٹی کو ڈال دیا, جس کی وجہ سے یہ کلام کرنے لگا. بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں, مٹی کو ڈال دیا جس کی وجہ سے یہ کلام کرنے لگا. ذرا سوچو حضرت جبریل کے سواری کے نیچے کی مٹی کا عالم یہ ہے کہ جو ہے وہ سونے اور چاندی کا بچڑا کلام کرنے لگے. تو خدا کی قسم جبریل جن کے در پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے در کی مٹی کا عالم کیا ہوگا, اس کی سواری کی گرد کا عالم کیا ہوگا. میرے امام کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما, اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ. اور خدا کی قسم جہاں دنیا کی ساری دوائیں فیل ہو جاتی ہیں وہاں
मदीने पाक की खाक काम आती है। जब हजरत जिब्रील के घोड़े के पांव के नीचे की मिट्टी का आलम ये है, तो मेरे हुजूर के शहर की मिट्टी का आलम क्या होगा, हुजूर के कदमों के नीचे की मिट्टी का आलम क्या होगा। वसीले का इनकार करने वालों, याद रखो, ये बात याद रखो, जहन में रखो, नबी से जितने करीब होगे उतने ही ज्यादा कामयाब होगे, और उसके लिए तुम्हें वसीला तलाश करना होगा अल्लाह के वलियों का। और जितना नबी से करीब होना चाहते हो उतना वलियों से करीब हो जाओ। जितना नबी से करीब होना चाहते हो वलियों से करीब हो। देखो, जिसकी हैसियत ना भी होना नबी तक पहुंचने की, अगर वली से करीब हो जाए तो वो उसे पहुंचा देते हैं। मैं बताऊं, इजाजत है बताऊं एक बात। देखो, बहुत बड़े वली हैं पानीपत के अंदर, जिनका नाम है हज़रत अबू अली शाह कलंदर। बहुत बड़े वली हैं, हालांकि नाम उनका अबू अली शाह नहीं है, ये उनका लक़ब है। हजरत अबू अली शाह कलंदर 35 साल तक इबादत कर